सूरत अल-माइदा आयत नंबर 109 सफ़हा नंबर 114। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम यजमउल्लाहुर्रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अन्त अल्लामुल ग़ुयूब रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दे दो आयतों के अल्लाह रब्बुल आलमीन द क़यामत हवाले सरा यो दो बुनियादी उसूल ज़िक्र कई द अंबिया इकराम ज़िम्मेदारी और द उम्मतियान अहवाल ब अल्लाह रब्बुल आलमीन दाग़ी तज़किरा कई। दलता अल्लाह रब्बुल आलमीन द अंबिया तज़किरा कर दे ची द क़यामत पर औरज़ बान ब अल्लाह रब्बुल आलमीन द पैगम्बरान न तपोसु की कि तासु मा पखपल पैगाम सर लेगली वही नो तासु त इंसानान से जवाब दर को पैगम्बरान ब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाई ची मुंग ता खो हकीकी इल्म निश्ता हकीकी इल्म अगस्ता सर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तबोई बेदलत द इंसान पर ज़हन की 10 सवाल रौचतीगी ची पैगम्बरान ची कल रागल दी नो इंसानान पर दो डलों के तकसीम शवी दी। यवहा डल द चागा द पैगम्बरानों पर तालीमात बाने ईमान रावड़ दे मोमिनान वर्तवी लेकीगी और द पैगम्बर अवलनी मलगरी वर्तवी लेकीगी लके द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मलगर द पारा कुरान करीम द हवारियीन इस्तिलाह इस्तेमाल करना और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मलगर द पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन द सहाबा इकराम इस्तिलाह इस्तेमाल करे दा और द्वे मडल हागा द चागा द पैगम्बरान द तालीमात ने इनकार करे दे और द पैगम्बरान दुश्मनी तरावती दी या इनकार करे दे खामोश पाते शिवी दी नो दुमरा इल्म खो हर पैगम्बर त अल्लाह रब्बुल आलमीन खौदले दे नो बिया पैगम्बरान बदावली वी ला इल्म लना नो दागी दो तवजीहात मुफस्सिरीन कड़ी दी। अवलनी तवजीह दादा च अल्लाह रब्बुल आलमीन तकल पैगम्बरान हुई च मुंग ता इल्म निश्ता नो दे मतलब दारे च ज़मूं पर मौजूदगी के कम खल्को ईमान रावड़े दे और ज़मूं पर मौजूदगी के अगर दुनिया ना पर हालत द ईमान के रुखसत शवी दी नागा खो मुंग ता मालूम दी कुछ कम खल्को ईमान रावड़े दे और ज़मूं पर मौजूदगी के अगर पर दुनिया के ज़मूं न मख की नदी तली बल्कि ज़मूं न रुस्त पाते शवी दी नो दागे हकीकी इल्म मुंग ता निश्ता और कम खल्को च ईमान न दे रावड़े नो के देश ज़मूं पर मौजूदगी की नहीं रावड़े रुस्त रावड़े लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौजूदगी के ढेर खल्को ईमान न रावड़े द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द रहलत न पस अगुई ईमान रावड़ योदा मतलब की देशी द्वे मतवजी मुफस्सिरीन उदा कड़े दा च द ला इल्म लना ताल्लुक़ द हाग खल्को सर दे च अगर द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न रुस्त रागल द हर पैगम्बर द वफ़ात न द रहलत न पस च कम खलक रागल दी नो दागुई मुताल्लिक़ बदा पैगम्बरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ता वही च मुंग ता इल्म निश्ता हकीकी इल्म अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ता दे और या दा पखपल उमूम बाने दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तब पैगम्बरान हुई च हकीकी इल्म मुंग ता निश्ता च कम खल्को ईमान रावड़े दे नो दा ईमान ता काबिल कबूल दे कन दे और दी पद खपल ईमान के मुखलिस दी और कन पदी के द निफाक समादश्ता व कनिश्ता नो दगा सूरत हाल बा अल्लाह रब्बुल आलमीन मख तराशी द्वेम खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन बद इंसानान न तपोस के द क़यामत पर द अहवालों की बसूर ज़ुमर के बराशी च वसीक़ल लदीन तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम और दगा शान द जहन्नमियान मुताल्लिक़ दी च कल जहन्नमियान लाशी पर दरवाज़ा द जहन्नम बाने नो द जहन्नम दारोगे बोरते हुए च अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम च आयता तसासु पैगम्बरान नो दरगली च तास्ते तालीमात दर रसवले नो क़ालू बला दिबो च वली नो रागली दगा शान पर सूरह नहल के अल्लाह रब्बुल आलमीन दा मुकालमा रा नकल कड़ी दा और पर नूर सूरतुन के अल्लाह रब्बुल आलमीन दा सवाल उचत करे दे च इंसानान न अल्लाह रब्बुल आलमीन तपोसु की च तासु त जमा तालीमात नो दर रसीदी टोल इंसानान बे इक़रार की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हज्जतुल विदा पर मौक़बान ने ददी अगर मुशाहदा और ददी अगर अमली सूरतम खौदले दे चिकल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टोल खलक गवाह करो
چې الا خبردار هل بلغتو چې ما تاسو ته د الله رب العالمین دا تعلیمات نه دي در رسولي. نو ټولو انسانانو به یک زبان دا ووایي چې تا صرف را رسولي نه دي بلکې د را رسولو حق چې دی نو هغه تا ادا کړی دی، عملي طور باندې د هغې نمونې تا وړاندې کړي دي. اوس دا به الله رب العالمین تپوس ولې کوي؟ ځکه زما او ستا په عقیده دا موجود ده چې الله رب العالمین خو په هر څه باندې عالم دی، چې که پیغمبرانو ته څه ویلې شوي دي هغه هم د الله رب العالمین په علم کې دي. پیغمبرانو چې خپلې ذمهداریانې ادا کړي دي نو دا هم د الله رب العالمین په علم کې دي. نو الله رب العالمین دا سوال ولې کوي؟ نو په دې کې بنیادی خبره چې یو خبره زما او ستا په ذهن کې موجود وي نو د قرآن کریم ډېر مشکلات هغه به زما او ستا دپاره حل شي. هغه دا دی چې الله رب العالمین په خپل علم باندې فیصلې نه کوي. یعنی یو علم خو د الله رب العالمین هغه دی چې هغه زما او ستا متعلق دی چې دا انسان نیک دی او که بد دی. الله رب العالمین په دې باندې فیصلې نه کوي. الله رب العالمین به زما او ستا په عمل باندې فیصلې کوي. ورنه که په علم باندې الله رب العالمین فیصلې کولې نو بیا الله رب العالمین ته د دې کائنات آبادول چې دی نو هغه بیا دومره ضروري نه و، بلکې الله رب العالمین به زما او ستا په عمل باندې فیصلې کوي. د دې وجه نه الله رب العالمین بار بار دا وایي چې زه غواړم چې زه راښکاره کړم هغه خلک چې کم رښتوني دي او کم دروغجن دي. د غزوه احد کې چې الله رب العالمین تبصره کوي، یا په سورة عنکبوت کې الله رب العالمین فرمایي چې زه دا ښکاره کول غواړم چې منافقین څوک دي او مؤمنان څوک دي. نو عملی طور باندې چې کوم خبره ښکاره شي نو په هغې باندې به الله رب العالمین فیصله کوي. په خپل علم به الله رب العالمین هغه فیصله نه کوي. ورنه الله رب العالمین ته خو هر څه معلوم دي. بیا د عیسی علیه السلام تذکره الله رب العالمین خصوصا کړې ده، ځکه په دې صورت کې الله رب العالمین د نجران وفد هغه مخاطب کړی دی او د مسلمانانو د سابقه مسلمانانو د نبی علیه السلام نه مخکې چې کوم امت مسلمه و چې هغې ته نصوارا ویلی کېده هغه الله رب العالمین مخاطب کړي دي. د عیسی علیه السلام معجزاتو تذکره دا خبره مخکې تیره شوې وه چې د عیسی علیه السلام ته د خلکو خدای ولې وي. نو د هغې دوه وجوهات و. یو وجه دا و چې د عیسی علیه السلام پیدایش هغه خلاف عادت و، بغیر د پلار نه پیدا شوی و. او دویمه وجه دا و چې عیسی علیه السلام لکه معجزات ورکړی شوي وو نو د وخت کم تعلیم چې و یا د طب او د میډیکل چې کومه ترقي وه نو د هغې نه هغه عاجزه و. نو په دې بنیاد باندې هغوی ووایي چې دا خدای کولی شي دا کارونه بل څوک نشي کولی. نو الله رب العالمین هره معجزه ذکر کړې ده او د هغې سره خپل حکم او خپل اتارټي الله رب العالمین ذکر کړی ده چې دا کار تا کوو خو زما په حکم باندې دې کړ دی، زما د حکم نه بغیر تا اسم نشو کولی. یوم یجمع الله په هغه ورځ چې راجمع به کړي الله رب العالمین الرسول ټولو پیغمبرانو لره فیقولون الله رب العالمین به د پیغمبرانو ته وایي چې ماذا اجبتم تاسو له څه جواب درکړی شوی دی د امتیانو د طرف نه. نو قالو پیغمبران به ووایي لا علم لنا چې موږ ته حقیقي علم او دایمي علم د همیشه علم موږ ته نشته. انک انت یقینا ته چې علام الغیوب په پټو رازونو باندې ښه پوهیږي چې چا په اخلاص باندې ایمان راوړ دی او چا د شک په بنیاد باندې د ایمان نه رستو شوی دی. اذ قال الله کله چې ووایي به الله رب العالمین یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم اذکر ته یاد کا نعمتي زما هغه نعمتونه علیکه چې په تا مې کړي دي، ډېر نعمتونه مې په تا باندې کړي دي، د هغه ځان ته راتازه کړه. وعلى والدتک او ستا په مور مې نعمتونه کړي دي، په بهترین انداز مې د هغې پرورش کړی دی. اذ ایدتک کله چې ما ستا مدد وکړو نصرت او تایید مې وکړو ستا بروح القدس په پاک روح سره چې هغه جبریل امین دی، یا په خپله د عیسی علیه السلام روح چې دی نو هغه پاک روح د هر مؤمن روح چې دی نو هغه پاک وي، فطرت د الله رب العالمین پاک پیدا کړی دی. تکلم الناس تا به د خلکو سره خبرې کولې فی المهد په زانګو کې وکهلن او په بوډاتوب باندې. په دې کې اشاره ده چې عیسی علیه السلام به په قرب قیامت کې راکوزیږي، ځکه په ځوانۍ کې الله رب العالمین هغه اوچت کړی دی. د ځوانۍ عمر د 33 سال دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د جنت کې به الله رب العالمین ټولو جنتیانو لم دغه عمر ورکړي، 33 سال په عمر کې به ټول موجود وي او د ځوانۍ په دغه یو حالت کې به دا ټول انسانان وي. نو د دې نه دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام به په قرب قیامت کې راکوزیږي او کهولت یعنی بوډاتوب به په هغه باندې راځي، بیا به الله رب العالمین اخلي. وإذ علمتک الکتاب او کله چې تعلیم درکو ما تا ته کتاب والحکمت او د سنت
والتورات او د تورات تعلیم می در کو، والانجیل د انجیل تعلیم می در کو. انجیل الله رب العالمین برای راست عیسی علیه السلام نازل کړو. و اذ تخلق من الطین، او کله به چې تا جوړول د خټې نه که هیئت الطیر، هغه شکل د پرنده، باذن زما په حکم باندې. فتنفخ فیها، تا به پوکې ورکو په هغې کې، فتکون طیرا، نو به ګرځېد هغه پرنده باذن زما په حکم باندې. وتبرئ الاکمه، او تا به صحیح کو الاکمه، هغه مادرزاد ړوند، یعنی هغه ړوند چې هغه د مور نه پیدا شوی ړوند وي، د هغه په سترګو به تا لاس راښ کو، نو هغه به بیا کتل شروع کړو. والابرص باذن، او هغه برګې بیماری والا چې د هغې نه د یونان طب هغه عاجز او د هغې علاج یې نشو کولی، او تا به په هغې باندې لاس راښ کو، د دم به دی کو، هغه به ټیک ټاک شو. و اذ تخرج الموت، او کله به چې تا راویستل مړي باذن زما په حکم باندې، په قبر باندې به ودرېده، هغې ته به یې حکم وکړو چې قم باذن الله یا عبدالله، ای د الله بنده، د الله رب العالمین په حکم باندې ودرېږه. هغه به ودرېده. و اذ کففت بني اسرائیل عنکا، کله چې منع کړه بند مې کړه بني اسرائیل عنکا ستانه، کله چې هغوی په تا باندې حمله کوله. اذ جئتهم، کله چې تا راتګ وکړو هغوی ته بالبینات، په ښکاره نښو سره. نو فقال الذین، نو وی هغه خلکو کفرو چې کفر یې کړی منهم په دې بني اسرائیلو کې، ان هذا، چې نه دی دا د تعلیمات د عیسی علیه السلام، الا سحر مبین، مگر ښکاره جادو دی. بیا سبانی سبق کې به بیا راشي چې الله رب العالمین د نور مدد کړی او د حواریینو په ذریعه باندې د حواریینو یو مطالبې تذکره به هم سبانی سبق کې راشي انشاءالله. یوم یجمع الله، په هغه ورځ چې راجمع به کړي الله رب العالمین الرسل، پیغمبرانو لره، فیقولون، الله رب العالمین به ووایي ماذا اجبتم، چې څه جواب درکړی شو تاسو ته د امتیانو د طرف نه. قالو، نو دوی به ووایي لا علم لنا، چې موږ ته حقیقي علم نشته، او دایمي علم راته نشته. انک انت علام الغیوب، یقینا ته ډېر زیات پوهېدونکی په غیب باندې، په پټو رازونو باندې. اذ قال الله، یاد که هغه وخت چې کله به ووایي الله رب العالمین یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد که زما نعمتونه علیک چې په تا مې کړي دي، وعلی والدتک، او ستا په مور باندې مې چې کوم نعمتونه کړي دي د هغې یاد دهاني ځان ته وکړه. اذ ایتک، کله چې مدد وکړو ما ستا بروح القدس، په پاک روح سره، په جبریل امین سره، چې ستا حفاظت به یې کوو. تکلم الناس، ته به خبرې کولې د خلکو سره، فی المهد، د مور په غېږه کې، وکهلا، او په بوډاتوب باندې. و اذ علمتک الکتاب، کله چې تعلیم درکو ما ته د کتاب، والحکمت، او د سنت، والتورات، او د تورات، والانجیل، او د انجیل. و اذ تخلق من الطین، او کله به چې تا جوړول د خټې نه، که هیئت الطیر، شکل د پرنده، باذن زما په حکم باندې. فتنفخ فیها، تا به پوکې ورکو په هغې کې، فتکون طیرا، نو به ګرځېد هغه پرنده باذن زما په حکم باندې. وتبرئ الاکمه، او تا به ټیکو هغه انسان چې هغه به د مور نه پیدا شوی ړوند، والابرص، او برګې بیماری والا، باذن